Right now I'm standing just outside Vishnubani O Monisha Chorcha. This is the library and there's a collection of books of Apurva Kumar Panda. I'm entering the space. Look at this entire space. Apurva ji wahan pe khade hain. He's standing over there and we'll be talking to him. But first let me show you around. Look at this massive collection of books. It's not humanly possible to talk about all the book collections. Obviously, as you can see, there are rare books also. There are new books, but mostly books which shows the middle class culture of Bengal. Okay, based on that theme only. And I'll show you around. चलते हैं, देखते हैं क्या क्या books हैं उनके पास. And up above you can see National Geographic के collections हैं. The yellow ones. I also collect National Geographic magazines and books को निकाल के दिखाना मुश्किल है and it's not possible to show you books like that because काफी सारे conditions जो हैं delicate हैं. But look at the collection. There are magazines, there are journals, paper clippings and all, which shows the Bengali culture, the development of the Bengal, literally Bengal, and these are all magazines. Desh, Ananda Bajar, Ananda Mela. You can see this. I'll just show you some. Betar Jagot, Kolkata, Puro Nirvachan. See this. So, I'll just show you around. बहुत सारे हैं magazines. कुछ collections करने के बाद उन्होंने compile भी किया है उन्होंने. The Telegraph magazine. इस तरह के magazines भी हैं. India Today है, Outlook है, World Coins, what not. So, this is collection of books, journals and all that, which shows the middle class culture of Bengal. Sandesh, you can see all the magazines over here, different magazines. Some are recent ones, some are old. I'll show you around. यहाँ पे देखिए Sandesh, Apurupa, Benu, Bina, कुछ तो ऐसे हैं जो मैगजीन्स अभी प्रिंट होते नहीं है, which are out of production. They have stopped. शिशु साथी, look at the illustration. Look at the illustration. I will try to show you this book because I love children books. और ये है उनका टेबल और सर अभी बिजी हैं कुछ कलेक्शंस को लेके. हम लोग बात करेंगे उनसे. बस first let me show you. See, it's in Bengali with rich illustrations for children. This book is dedicated to children, obviously. So I show you Shishu Shati. Actually, see this. Each and everything, every subject has been covered by him. Those are Reader Digest, sir? ऊपर Reader Digest भी है. एक टाइम में Reader Digest हम लोग सब्सक्रिप्शन किया करते थे दिल्ली में, in India Today also. And my father used to read Reader Digest and Statesman newspaper. I was a fan of Reader Digest. Desh, Ananda Mela, over here. I'll be coming back to this. So let me show you. Books on art are also here. I got this one also.
These are magazines. These are all magazines in English and in Bengali mostly. आपको यहाँ पे जो मिलेंगे वो इंग्लिश और বেঙ্গলি में मिलेंगे। এখানে অনেক বই আছে যেগুলো আপনি কোথাও পাবেন না, রেয়ার। বাচ্চাদের ম্যাগাজিন দেখুন, ইন্দ্রজাল কমিক্স। ইন্দ্রজাল কমিক্স, I used to read Indrajal in English basically. ঠিক আছে, আসা শুরু করা যাবে। কারণ ওইভাবে যেটুকু দেখিয়েছো মোটামুটি কিছু জিনিসপত্র দেখাই যাবে, রাইট, লাগতে পারে, ইন্টারেস্টিং লাগতে পারে। একটু বলে দিই আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভিতরকে। এক্স্যাক্টলি স্যার, এটা এখানে আর্টের কালেকশন দেখতে পারেন, আর্ট বুকস এর অকশন ক্যাটালগস। অকশন ক্যাটালগস আর অলসো देयर। দিস আর অকশন ক্যাটালগস। অকশন ক্যাটালগস, মাই গড। এগুলো লাগে কারণ এগুলো আমাদের সংগ্রহ করার সময় ইনফরমেশন আমাদের এগুলো দেখে রাখতে হয়, কোথায় কি হতে পারে, কি আছে না আছে। এন্ড দিস আর বুকস অন আর্ট এন্ড অল, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বুকস। এগুলো এখনো সাজানো হয়নি ঠিক করে, আমি এখনো সাজানোর কাজ চলছে আর কি। এখানে যেমন তাজ ম্যাগাজিন আছে, এখান থেকে তাজ ম্যাগাজিন, তাজের যে ইনহাউস ম্যাগাজিন, যেটা তাজ হোটেলের, তাজের, হ্যাঁ তাজের ম্যাগাজিন আছে। এখানে স্বাগত আছে, যেটা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের শুধু স্বাগত আছে এমন না, বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ম্যাগাজিন এখানে আছে। ওকে, এখানে কিছু পুরনো ম্যাগাজিন আছে, উপরে তোলা আছে। এখানটায় বঙ্গশ্রী আছে, বিচিত্রা আছে, মানসী ও মর্মবাণী। মানসী, মর্মবাণী বলে আগে দুটো ম্যাগাজিন ছিল, একটা নাম ছিল মর্মবাণী, ওকে, আর একটা ছিল মানসী। দুটো একসময় দুটো ম্যাগাজিন একসাথে জুড়ে গিয়ে নাম হয়ে গেল মানসী ও মর্মবাণী। তিনটে আলাদা আলাদা ম্যাগাজিন আমার সংগ্রহে আছে। মর্মবাণী আছে, মানসী আছে, আর মানসী ও মর্মবাণীও আছে। তো আছে, সেটা বড় কথা নয়। মানে আমার কাছে কি আছে এটা বলার জন্য কিন্তু বারবার বলছি, এই ভিডিওটা কিন্তু ওটার জন্য নয়। কথা হচ্ছে কি, যে সংগ্রহটাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায় আমি বলতে পারবো না, আমি আইডিয়ালি করতে পারি, কারণ আমি একাডেমিক লোক নই। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে গিয়ে চতুর্দিকে হিস্ট্রি ছড়িয়ে আছে, একদম। কথা হচ্ছে সেগুলো কে কোনটা, তার মধ্যে হিস্ট্রির কোন পার্টটা কার ভালো লাগবে, অবশ্যই দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি আপ টু দ্যাট পারসন। কিন্তু সেই যে কোনো পার্ট নিয়ে কাজ করা যায়। আমি এটুকুই বলতে চাই, যে কোনো পার্ট নিয়ে। যেমন আমার এই যে লাইব্রেরি বলতে সাধারণত সবাই কি বোঝে, আইডিয়ালি লাইব্রেরি বলতে লাইব্রেরি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটা স্পেসিফিক আইডিয়া আছে যে লাইব্রেরি কি হয়। আইদার সাবজেক্টিভ হয়, না সায়েন্স লাইব্রেরি, তাহলে সায়েন্স সংক্রান্ত বইপত্র সেখানে থাকবে। ঠিক, যদি কেউ খেলাধুলা সংক্রান্ত বইপত্র জোগাড় করতে চায়, খেলাধুলা সংক্রান্ত বইপত্র, কেউ ধর্মীয় বইপত্র জোগাড় করতে পারে, রিলিজিয়াস বুকস, রাইট, তার কাছে সব রিলিজিয়াস বুকসই থাকবে। আর আদারওয়াইজ জেনারেল লাইব্রেরিতে কি থাকবে, কিছু উপন্যাস থাকবে, কিছু কবিতা থাকবে, বই থাকবে, কিছু প্রবন্ধের বই থাকবে, কিছু ইতিহাসের বই থাকবে, আর কিছু পত্রিকা থাকবে। এখন মজার ব্যাপার, আমার অ্যাপ্রোচটা একটু অন্যরকম। এই লাইব্রেরির একটা পার্ট হচ্ছে কি, যেগুলো আমার ভালো লাগা বই, আমার পড়তে ইচ্ছে করেছে, বেশ একটা পার্ট আছে যেখানে আমার এই সংগ্রহ সংক্রান্ত ইনফরমেশনের জন্য আমাকে বেশ কিছু বই জোগাড় করতে হয়। আর প্রধানত আমার সংগ্রহের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে গিয়ে মধ্যবিত্ত কি পড়তো, মিডল ক্লাস বেঙ্গলি কি পড়তো। এখন এই যেহেতু উল্টো দিক থেকে আমার অ্যাপ্রোচটা, সেখানে মজাটা হচ্ছে কি এই যে তারা কিন্তু যেমন উপন্যাস পড়তো, কবিতা পড়তো, সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা খেলার বই পড়তো, তারা সিনেমার বই পড়তো, তারা প্রাপ্তবয়স্কদের বই পড়তো, অ্যাডাল্টস অনলি সেই ধরনের বই পড়তো, রগরগে বই, মানে খুব খারাপ পারভার্টেড বই যেগুলো, সেগুলোও পড়তো। কিছু পড়তো না এমন তো নয়। এক্স্যাক্টলি। তো সেক্ষেত্রে আমার খুব একটা ছুঁত বাই করলে চলে না, আমাকে সব রকম বই। এবং বাকি হচ্ছে কি, লাইব্রেরিতে কি স্কুলে কি বই পড়া হতো সেগুলো কেউ রাখে, একাডেমিক বই, তো সেই সব বই তো রাখা হতো না। কিন্তু আমি কিন্তু মানে একদম পড়া শুরুর সময় কি ধরনের বই তখন পড়া হতো, একদম স্কুলে আমাদের সময় যেমন বর্ণ পরিচয় ছিল, বা আমাদের সময় প্রথমের দিকের বই তো একটা বড় অংশ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা তখন। ঠিক, তো সেই সব বই কি ছিল তখন, সেগুলো তখনকার ইতিহাস বই কেমন ছিল, তখনকার কেমিস্ট্রি বই কেমন ছিল, ফিজিক্সের বই কেমন ছিল, অঙ্কের বই কেমন ছিল, বা আর কি কি পড়ানো হতো তখন, এগুলোও আমার সংগ্রহের একটা বিষয়। ওকে, তো আমি এদিক থেকে অ্যাপ্রোচ করেছি, উল্টো দিক থেকে, যার জন্য পড়াশোনার বই বা অন্যান্য কিছু শেখবার যে সমস্ত বই, কিভাবে হাতে নাতে কি জিনিস বানানো যায়, কিভাবে ব্যবসা করা যায়, কিভাবে ছবি তোলা যায় ইত্যাদি। তাছাড়া অনেকেই শুনে থাকবেন যে বটতলার বই বলে একটা কথা খুব চালু ছিল, তো আমার কাছে কিছু বটতলার বইও আছে। এটা কি জিনিস বটতলার বই? অ্যাকচুয়ালি বটতলার বই পুরোনো দিনের ছাপা বই, খুব বেশি পুরোনো দিনের। সেই সময় ওখানে একটা বটগাছ ছিল বলে ওই জায়গাটা বটতলা বলে পরিচিত হয়ে গেছিল। ওখানে তখন প্রচুর প্রেস ছিল আর কি। আচ্ছা, সেই প্রেসে বইগুলো ছাপতো। তো প্রধানত ওই বইগুলো খুব সাধারণ, খুব খুব
খুব সিম্পল বই হতো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটুখানি একটু সেক্সুয়াল ওভারটোন থাকতো বইগুলোতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে নয় কিন্তু। ফলে খুব কম দামের বই হতো, খুব পাতলা পাতলা ছোটি ছোটি বই হতো আর কি। সেই বই আজকাল পাওয়া খুবই মুশকিলের ব্যাপার, যার জন্য আর কি। তো আমার কাছে 2-4টে আছে, সেটাও আমি দেখাতে চাইছি যারা আগ্রহী তাদের জন্য। তাছাড়া আমি একটা ম্যাগাজিন দেখাবো, যেটা আমি এখন অব্দি কোনো স্টোরিতে আমি দেখাইনি, সেটা আমি দেখাবো। যেটা সব থেকে মানে একটা ম্যাগাজিন কতদিন টিকতে পারে, মানে একটা ম্যাগাজিন শুরু হয় কিছুদিন টেকে, তারপরে বন্ধ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। কোনো ম্যাগাজিন বহুদিন ধরে চলতে থাকে। আজকে আমাদের দেশ পত্রিকা 30-এর দশক থেকে চলছে। কিছু কিছু ম্যাগাজিনের লাইফ হয়তো দেখা যাবে 100 বহু বছর ধরে চলছে, মাঝখানে কিছু ডিসকন্টিনিউড হয়েছিল, তারপর আবার শুরু হয় ইত্যাদি। এরকম কিছু কিছু ম্যাগাজিন তার পপুলারিটি মেনটেন করে যায়। শুক্তারা এখনো চলছে, সেই 40s থেকে শুরু করেছিল, এখন শুক্তারা চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো একটা ম্যাগাজিন আমি দেখাবো, যে ম্যাগাজিনটা মাত্র 5 ঘন্টা বেঁচে ছিল। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই জন্য 5 ঘন্টা কি করে হয় না, ঠিক করা হয়েছিল যে প্রতি ঘন্টায় একটা করে ম্যাগাজিন ছাপা হবে। কবিতার ম্যাগাজিন, কিন্তু তার নাম রাখা হয়েছিল কবিতা ঘণ্টিকি। পার আওয়ার একটা করে ম্যাগাজিন। This only survived for 5 hours only. Only 5 hours. This magazine. হ্যাঁ, তো 11টার সময় শুরু হয়েছিল ছাপা, ফার্স্ট ছাপা। 12টায়, 1টায়, 2টোয়, 3টে, 4টের সময় ওরা ডিক্লেয়ার করলো যে আমরা ছাপতে পারছি না আর। তো দে কুইট। Any particular reason for that? No. Actually, that practically impossible. এভাবে করে যাওয়া যায় না। এভাবে করে এটা আমার মাথায় এসেছিল। তো লাকিলি আমার বাবা সে সময় এই 5টা ইস্যুই জোগাড় করেছিলেন আর কি তখন, যার জন্য ওটা আমার কাছে থেকে গেছে আর কি। খুব সম্ভবত আর কারোর কাছে আছে কিনা আমার জানা নেই, আজ অব্দি আমি তো জানতে পারিনি যার কারোর কাছে এই 5টা ইস্যুই আছে আর কি। তো সেটা আমি একটু দেখিয়ে দেবো এই আর কি। তো একটু শুরু করা যাক তাহলে, দেখা যাক কেমন। প্রথমে বরং দেখাতে চাইছি কিছু পুরনো বই, মানে স্কুলে পড়ানো। স্যার আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি এভাবে। পুরনো বই মানে যদি শুরু করি প্রথমে, দিস ইজ বর্ণ পরিচয়, 1925। রাইট, হ্যাঁ, এটা আমরা পড়েছি স্কুলে। রাইট, এখনো চলে বর্ণ পরিচয়, এখনো পড়ানো হয় বহু স্কুলে, এখনো পড়ানো হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখাই বই, ঠিক, এইটা পাওয়া গেছে। আমি রেসিনা বঙ্গ বিদ্যালয়তে পড়েছিলাম। বর্ণবোধ এই ধরনের বই তখন আমাদের পড়ানো হতো। ঠিক, বর্ণমালা ও বানান শিক্ষা, ঠিক, এও একটা এই ধরনের বই, যেখানে অ আ ক খ একটু পাতা ছেঁড়া অবস্থা 6 থেকে শুরু হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা যাক যে আমাদের বিদ্যাসাগরের লেখা আখ্যান মঞ্জরি, এটা হচ্ছে কি কথামালা, 1282 সালের ছাপা, ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। বোধোদয়, ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা, বোধোদয়। এছাড়াও ধরা যাক তরুণ পাঠ, এইসব স্কুলে পড়ানো হতো আগে। স্কুল বুকস বেসিক্যালি, একদম প্রাইমারি স্কুল। তার সাথে সাথে ধরা যাক সরপাঠ্য কবিতাগুলি, মানে যেগুলো পড়া যাবে এমন ধরনের, পড়ে শোনানো যাবে এ ধরনের কবিতা। এইটা কি, এই বইটা মনে হচ্ছে সার সংগ্রহ, ক্লাস বুক রিডার লেখা আমাদেরও ছিল। হ্যাঁ, এটা 1847 সালের বই এটা, কিন্তু এর পরেও যে এরকম ধরনের বই আমাদেরও পড়ানো হয়েছে। 1847 সালের বই কিন্তু এটা খেয়াল করতে হবে। রাইট, মানে এরকম ধরনের যে করে বইগুলোকে করে রাখা হতো, বইগুলো আমরা করতাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কভার ছিঁড়ে যেত। তো এই যেমন দেখালাম কিছু আমি হয়তো এই ধরনের বই। এছাড়া ধরা যাক ইতিহাসের বই, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের সরল ইতিহাস, তখন যেহেতু তাই দুটোর একসাথে। 1934 সালের বই, তাই শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়লে হবে না, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়তে হবে। তো যার জন্য তখনকার ইতিহাস বই কেমন ছিল সে সম্পর্কে একটু ধারণা দিলাম আমি। কিংবা এইরকম বই পড়তে হতো, লাইফ অ্যান্ড রেইন অফ কুইন ভিক্টোরিয়া, স্কুলে পড়ানো হতো। প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স তো বটেই। তো এইসব বই আমাদের পড়তে হতো স্কুল। আমি বলছি যে লোকে তো অন্যান্য বই দেখাবে, কিন্তু আমি জেনারেলি এসব বই দেখাই যেগুলো নূতন পাঠ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, এইসব বই স্কুলে পড়তে হতো। আবার শুধু এগুলো দেখাতে হবে না, যেমন হয়তো বিজ্ঞানের বই কেমন ছিল, এটা একটু পরের দিককার। বিজ্ঞান প্রকাশ, প্রকৃতি বিজ্ঞান 5ম শ্রেণীর জন্য ছিল। আবার বাংলা কেমিস্ট্রি, সরল মধ্যমান রসায়ন, কেমিস্ট্রি বই এরকম ছিল, কেমিস্ট্রি বই। আচ্ছা যাক,
এখন তো এনসিইআরটির বই আছে, বিভিন্ন জায়গায় পাবলিশার্সের বই আছে। এই হলো গিয়ে তখনকার গ্রামার বই। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তখন আমরা বাংলা ব্যাকরণ পড়েছি, কিন্তু আমাদের ব্যাকরণ পরিচয়। তো এইগুলো ব্যাকরণের বই। মানে আমি লাইব্রেরির ধরনটা বোঝাচ্ছি। আমি আপনার যে কালেকশনটা, যে এটা সবাই যা দেখে এটা শুধু ওই গল্পের বইয়ের বাইরেও যে আছে আপনার কালেকশনটা, আমরা ছোটবেলায় সবই যে খুব পুরনো হতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই। রাইট। আমরা ছোটবেলায় পড়েছি পিকে দে সরকারের বই। এই পিকে দে সরকার, টেক্সট বুক অফ হায়ার ইংলিশ গ্রামার, এগুলো গ্রামার, ইংলিশ গ্রামার, ইংলিশ ডায়ালগস বাই মার্টিন, হ্যান্ডবুক অফ ট্রান্সলেশন বাই জে এম ব্যানার্জি এন্ড আর সি চৌধুরী। Okay. লিলিপুট গ্রামার। What is Lilliput grammar? Lilliput grammar is in the sense মানে একটু ছোটদের জন্য, হ্যাঁ ছোটদের জন্য গ্রামার। আচ্ছা, লিলিপুট গ্রামার। ওকে। তো এগুলো গ্রামার বই। এটাও একটা গ্রামার বই অবশ্য। ওকে। এটা বাংলা ব্যাকরণ, না গ্রামার মানে বাংলা বেঙ্গলি গ্রামার। একের ভিতরে চার, বিনয় সরকার। এটা বাট দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরি, এটা ওপার মানে ওপার বাংলা, ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট বেঙ্গলের জন্য আর কি, যেটাকে আমরা বাংলাদেশ বলবো এখন। বাংলাদেশ দ্যাট টাইম ওয়াজ তখন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। আচ্ছা যাক, আমাদের অঙ্কের বই, অঙ্ক প্রথমে শুরু। নবধারাপাত। এটা আধুনিক হলো যখন খানিকটা, একটু তখন কালার ইলাস্ট্রেশনসের সঙ্গে। সহজ প্রশ্ন গণনা, ওকে। অ্যারিথমেটিক, পাটিগণিত সংক্রান্ত প্রশ্নমালা। এটা হচ্ছে গিয়ে পাটিগণিত। আর এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের সেই বিখ্যাত কেশবচন্দ্র নাগের বই, পাটিগণিত। আমার বাবার বায়োলজি আর বোটানির বই, অনেক বই যে আছে সেগুলো আমরা ফেলে দেওয়া হয়েছে। ম্যাথসের বই ফেলে দেওয়া হয়েছে বাবার। ফেলে দিতে কতক্ষণ ওটাই রাখবার জায়গা থাকে না, সেই জন্য। আর এখানে বাবা আসলে সব বাইরে কি ছিল দেখা যাক। হ্যাঁ, আর কি পড়া হতো? সংস্কৃত চিন্তা। আবার কি, এই বইও তখন স্কুলে পড়া হতো আমাদের। হিন্দি পাঠমালা প্রথম ভাগ, হিন্দি পাঠমালা। আবার স্কুলে, এটা স্কুলের বই কিন্তু, রন্ধন শিক্ষা। আচ্ছা, কুকিং। হ্যাঁ, রন্ধন শিক্ষার বই স্কুলের জন্য। কল্পনার ধারা সাধারণ জ্ঞানের বই, সাধারণ জ্ঞান, জেনারেল নলেজ। এটা আরেকটা বই, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য রাখার জন্য, সে সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য। এগুলো কিন্তু সব স্কুল প্রাইমারি লেভেল বা লোয়ার ক্লাস লেভেলের বই, এগুলো সব আছে। এবং কিছু দেখালাম বই কত ধরন হতে পারে, আমরা কি ছুঁয়ে যায় আমাদের মধ্যে। এক্স্যাক্টলি স্যার। ওকে, দেখান, আপনি দেখান স্যার। আমি একটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছি। এখন তো যারা জার্নালিস্ট তারা সরাসরি রেকর্ড করে নেয়, কথাবার্তা যা বলেন সেটা তারা রেকর্ড করে নেয়। কিন্তু একটা সময় তো অনেক সময় জার্নালিস্ট কিংবা অফিসেও যারা ক্লার্ক তারা রেকর্ড করে নেয় এখন দরকার হলে। আর এখন তো সব হয়ে গেছে, কিন্তু শর্ট হ্যান্ড ব্যাপারটা এক সময় ছিল, এখন শর্ট হ্যান্ড ব্যাপারটা ছিল আগে। এই হচ্ছে কি সেই শর্ট হ্যান্ড পিটম্যানের পুরনো বই, পাবলিশড ইন লন্ডন তখন। ওকে, কি টু শর্ট হ্যান্ড ইনস্ট্রাক্টর। ওকে, তো এই বই অনেকে দেখে থাকবে, যদিও ধরনটা একটু খুলে দেখাতে পারবেন একটু প্লিজ? শিওর। এই যে ইয়েস, শর্ট হ্যান্ড, রাইট। এখন মজা হচ্ছে কি, এটা তো সবাই জানে, আমরাও শর্ট হ্যান্ড শিখেছিলাম, আমিও আমার ছোট। এক্স্যাক্টলি। কিন্তু সেটার বাংলা বইও বেরিয়েছিল, বাংলা লঘুলিপি। আগে শর্ট হ্যান্ড আর টাইপিং এটা একটা মাস্ট ছিল। বাংলা লঘুলিপি কিন্তু এটা। ওকে, বাংলার শর্ট হ্যান্ড, যেটা আমরা অনেকেই জানিও না। তো এগুলো মানে সংগ্রহের, এগুলো সব বিভিন্ন দিক হতে পারে আর কি, যে কত দিক থেকে সংগ্রহ হতে পারে আর কি। তো এই পড়াশোনার বই অনেকক্ষণ আলোচনা হয়ে গেল, এবারে কিছু ম্যাগাজিনে আসা যাক। যেমন এই একটা ম্যাগাজিন, আমি ম্যাগাজিন সংগ্রহ করতে খুব ভালোবাসি। নারায়ণ চিত্তরঞ্জন দাস তার এডিটর ছিলেন। ওকে, নারায়ণ একটা ম্যাগাজিন। এটা একটা ম্যাগাজিন, ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন তখনকার, দারোগার দপ্তর। এটি খুব পরিচিত বিখ্যাত ম্যাগাজিন, বঙ্গদর্শন। এটা তো অনেক নাম করা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। এটি একটি ম্যাগাজিন, কায়স্থ পত্রিকা, বেসড অন কাস্ট। হ্যাঁ, বেসড অন কাস্ট অনেক পত্রিকা তখন। আচ্ছা, বেসড অন কাস্ট ইজ ফর দ্য কায়স্থ। মাহিষ্যদের জন্য ছিল, ব্রাহ্মণদের জন্য ছিল। দিস ম্যাগাজিন ডেডিকেটেড টু দ্য কায়স্থ। কায়স্থরা তারা এই ম্যাগাজিনটা তারাই চালাতো বলতে গেলে। ওকে, এটা এমনি জেনারেল, এটা বঙ্গীয় সমাজ
এও একটা ম্যাগাজিন। আমরা দিল্লিতে একটা বঙ্গীয় সমাজ বলে আমাদের একটা জায়গায় আছে আমাদের, হ্যাঁ জানি। এইরকম ধরা যাক এটা একটা পত্রিকা, সাহিত্য 1306 সালের পত্রিকা, 1600 সমাজ পত্রিকা। তো আমি প্রচুর ম্যাগাজিন জোগাড় করি, ম্যাগাজিন, কারণ আবারও বলছি ওই ম্যাগাজিনটাও দেখতে চাইবো যেটা আপনার পাঞ্চ এন্ড কার্টুন। যেমন আরেকটা ম্যাগাজিন আদরিনী, এসব খুব পুরনো ম্যাগাজিন আর কি, 1301 মানে 1894 সালের ম্যাগাজিন এটা। তো এটা একটা দিক। আনসার দ্যাট পাঞ্চ, আই এম টেম্পটেড টু সে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ এই পাঞ্চ ম্যাগাজিনের কথা অনেকে জেনে থাকে। এটা ইংলিশ, ইংলিশ পাঞ্চ। আর ওটা আপনার আমি হিন্দি দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ পাঞ্চ ইন হিন্দি। এটা আপনি একটু ভিতরটা খুলে দেখাতে পারবেন স্যার প্লিজ? কার্টুনস হিন্দি, ইটস ইন ভেরি ডেলিকেট নাম ছিল হিন্দি পাঞ্চ, conditioned. Let me show the cartoons. Punch is dedicated to cartoons and jokes and caricatures mainly. এটা আমরা সবাই জানি যে ইংলিশে হতো আর এটা ইউকে থেকে পাবলিশ করা হতো, কিন্তু এই ফার্স্ট টাইম আমরা এটা হিন্দিতে দেখতে পাচ্ছি। হিন্দি পাঞ্চ খুব কম পাওয়া যায়, আছে হয়তো কারো কাছে, কিন্তু খুব কম পাওয়া যায়। আমি রেয়ার দেখলাম, লাকিলি একটা পেয়েছিলাম, তাই আপনাকে ইন্ডিয়ান মানে ইংলিশ পাঞ্চ। And so what are this? এগুলো সব ম্যাগাজিন, বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন, কিছু খুব পপুলার ম্যাগাজিন যেগুলো ছিল তখন। মডার্ন রিভিউ সবাই জেনে থাকবে, খুব নামকরা ম্যাগাজিন। কিন্তু জেনারেলি হয় কি এগুলো সব বাঁধানো অবস্থায় পাওয়া যায়, ফলে সিঙ্গেল ম্যাগাজিন দেখতে পাওয়া যায় না খুব একটা আর কি। এটা অগাস্ট 1960 অবশ্য, কারণ এগুলো অর্চনা, মন্দিরা, বঙ্গশ্রী, ওকে, উত্তরা, ঝর্ণা, এটা বঙ্গবাণী, চিত্তরঞ্জন সংখ্যা। ওকে, চিত্তরঞ্জন। This is after independence or pre-independence? Pre-independence. This pre-independence. এই সবই pre-independence। 1336 দেখছো মানে ঝর্ণা তখনকার 1929 সাল। My goodness. সবই pre-independence। এটা প্রবুদ্ধ ভারত বলে একটা ম্যাগাজিন। আর এইগুলো হচ্ছে কি সেই খুব পরিচিত ম্যাগাজিন, সব খুব নাম করা আর কি এগুলো। বিচিত্রা, প্রবর্তক, প্রবাসী, ওকে, এটা বঙ্গবাণী, এটা আশুতোষ স্মৃতি সংখ্যা। আবার বঙ্গবাণী আশুতোষ মারা যাওয়ার পরে এই ম্যাগাজিনটা বেরিয়েছিল, আশুতোষ স্মৃতি সংখ্যা এটা। তো এরকম ম্যাগাজিন আমি জোগাড় করি, এটাও আমার একটা প্রিয় জায়গা। And show us that rare one also, sir, যেটা আপনি বলছিলেন। রেয়ার, আচ্ছা রেয়ার মানে এগুলো সবই রেয়ার। যেটা আপনি একটা বললেন যেটা only for 5 days, বটতলার বই। আচ্ছা, it is this are the বটতলার বই। ওই যে না দেখো তো মাথা খাও, না দেখো তো মাথা খাও। আচ্ছা, কলিকাতার বাবু, ডাক্তার বাবু, এরকম সব নাম হতো আর কি। 16 বছরই পেতনি। আচ্ছা, এটা একটু রং চঙা একটু ম্যাগাজিন, হ্যাঁ, একটু অগভীর টাইপের বলবো, একটুখানি sometimes perverted also। হ্যাঁ, 500 মজা। আচ্ছা, না দেখো তো মাথা খাও। এবার মজার কথা দেখো, এটা যাতে লোকে ভয় পেতে পারে তাই নিচে লেখা ভালো লোকের লেখা, বটতলার বই নহে। আচ্ছা, মানে ভয় পেও না, ভালো লোকে লিখেছে, তুমি এটা খারাপ বই বলে, মানে চিপ বই ভেবো না, চিপ বই ভেবো না, এটা সেই জন্য আলাদা করে লিখে দেওয়া হয়েছে, লেখা বটতলার বই নয়, কিন্তু এটা বটতলারই বই আর কি। আর যেটা বলছিলাম একটু দেখানো, সেটা হচ্ছে কি কবিতা ঘন্টিকি, কবিতা আমার বাবার হাতে লেখা এইভাবে। ওকে, এটা আপনার বাবার নিজের হাতে লেখা। আর এর মধ্যেই 5খানা পত্রিকা, এইটুকুর মধ্যেই 5খানা পত্রিকা আছে। আচ্ছা, এটাই কি ওই 1 ঘন্টার? এটা সেই 5 ঘন্টা প্রতি ঘন্টার কাব্যপত্র লেখা আছে। তো এইটা এটা কি আপনার বাবাই লিখেছেন? সংখ্যা 1, কবিতাগুলো বাবার লেখা না, তাহলে এটা বাবার কালেকশন। তো এটাতে একসাথে সবকটাকে আপনারা এক জায়গায় বাবা বেঁধে রেখেছেন, আছে, তাহলে হারিয়ে যেত হয়তো। ওকে, এটা এই দেখা লেখা আছে বেলা 10টা, বেলা 10টা প্রতি ঘন্টার কাব্যপত্র। ঠিক আছে, এটা বেলা 11টা, সংখ্যা 2 বেলা 11টা, এইভাবে পত্রিকাগুলো বেরোচ্ছিল আর কি, মানে ঘন্টায় বেরোচ্ছিল। এবং শেষ পত্রিকাটা বেরোয় 5 ঘন্টার বই। শেষ পত্রিকাটা বেলা 5টায়, সরি তার মানে 7 ঘন্টা, সরি 7 ঘন্টা। ওকে, সংখ্যা 8 বেলা 5টায় বেরোলো। এবং সেখানেই তারা জানিয়ে দিল যে আর আমরা ছাপতে পারছি না, আর আমরা এই যে ওরা বোধহয় লিখে দিলেন যে আমাদের পক্ষে আর ছাপা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে তারা আর ডিসকন্টিনিউ করেন আর কি। ফলে এটা সেটাই একদিনেই পেয়ে গেল। ফলে কোনো একটা পত্রিকার জীবদ্দশা যাকে বলে, একটা পত্রিকা কতদিন টিকেছে, কেউ বলে 1 মাস, একটা সংখ্যা বেরিয়ে আর বেরোয়নি, রাইট, অ্যাটলিস্ট এটা 1 মাস কিংবা 1 সপ্তাহ, 2 সপ্তাহ, একদিন, কিন্তু এটা পুরো একদিনও নয়। অ্যাকচুয়ালি টোটাল 8খানা সংখ্যা বেরিয়েছিল। হ্যাঁ, 8 আওয়ার্স, এটা মানে 7 আওয়ার্স,
সো এটা আর কেউ কালেকশন করতে পারবে কি পারবে না কেউ জানবে না, কারণ কি এটা তো আপনার বাবা খালি কালেক্ট করতে পেরেছেন। কালেকশন করার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না, কোথায় কার কাছে কি পড়ে আছে এখন, মানে আমার মৃত্যুর পরে আরেকজন সংগ্রহের কাছে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ কালেকশন কি করতে পারবে পারবে না বলা খুব মুশকিল, কিন্তু ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ খুব সামান্য ছাপা হয়েছিল, একদিনের জন্য ছাপা হয়েছিল, যে এরকম হয়তো কেউ একটা ইস্যু পেয়েও যেতে পারে, কিন্তু সবগুলো ইস্যু পাওয়া সোজা কথা নয়। লাকিলি আমার বাবা রেখেছিলেন, তাই এই অদ্ভুত ধরনের রেয়ার বইটা পেয়েছেন, ম্যাগাজিনটা আমাদের থেকে গেছে। তো এছাড়া আর যেগুলো আছে কিছু ইন্টারেস্টিং পুরোনো দিনের যেমন আমি যেমন জোগাড় করি আর কি। সো দিস ইজ সামথিং ইন্টারেস্টিং স্যার, যেটা আপনার হাতে আছে, এটা দিস ইজ ইন ইংলিশ। এটা কি হলিউডের মুভিজ নিয়ে পিকচার শো অ্যানুয়াল, এটা অ্যানুয়াল এটাও যেমন একটা পিকচার শো অ্যানুয়াল, ওকে 1929 আমি যেটা বলছিলাম সেটা ভিতরে কন্টেন্ট একটু দেখাবেন স্যার। ওকে, ইটস অল অ্যাবাউট বলিউড, সরি হলিউড, অল অ্যাবাউট হলিউড। এখন আমি যেটা বলছিলাম যে এখানকার বাঙালি কি পড়তো, তারা শুধুমাত্র যে এখানে ছাপা বইপত্র পড়তো এমন তো নয়। আর সিনেমার ম্যাগাজিনের কথা যেটা বলার দরকার আছে সেটা যে আমাদের এখানে ভারতবর্ষে সিনেমার ম্যাগাজিন মোটামুটি 1920s শেষের দিক থেকে ছাপা শুরু হয়। খেলার ম্যাগাজিনও মোটামুটি 1930s কাছাকাছি সময় থেকে ছাপা শুরু হয়। তার আগে ম্যাগাজিন, এই ধরনের ম্যাগাজিন বেরোতো না, মানে খুব একটা তেমন আমার তো অন্তপক্ষে জানা নেই, কারণ ফিল্ম ব্যাপারটাই তো এলো, ফিল্মটা তারপর আস্তে আস্তে করে সেটেল করলো, এবং অ্যাকচুয়ালি টকি তো এলো 1930s, তার আগে অব্দি ছিল সাইলেন্ট ফিল্ম। তার উপর ম্যাগাজিন কি হবে, আর 2 নম্বর ব্যাপার ছিল ম্যাগাজিন, এটা সিনেমার ম্যাগাজিন, কোনো ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়বে না। আচ্ছা, কারণ সিনেমা দেখা মানে সে তার 12টা বেজে গেল, ওখানে বাজে বাজে মেয়েরা সব লাফালাফি, তখনকার দিনের অ্যাটিটিউড ছিল। আবার খেলাধুলোর ম্যাগাজিন যদি বাড়িতে ঢোকেও কোনো ক্রমে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে বার করে দেয়, কারণ খেলাধুলোর ম্যাগাজিন নিয়ে বেশি মাথা খাটালে পড়াশোনা নষ্ট, ওয়েস্টেজ অফ টাইম। তো এইরকম অ্যাটিটিউড ছিল বলে তখন এইসব ম্যাগাজিন ছাপাও হতো কম। ওকে, আর ন্যাচুরালি বাড়িতে যা থাকতো সেগুলো প্রথমে যেগুলো ডিসপোজ অফ করা হতো সেগুলো এই ধরনের ম্যাগাজিন, ফিল্ম ম্যাগাজিন আর স্পোর্টস, সেগুলো আগে ডিসপোজ অফ করে দেওয়া হতো। তো যার জন্য তার মধ্যেও যা তারা যেমন তখন হলিউডের সিনেমা ম্যাগাজিনই পড়তে হতো। এটাও যেমন একটা সিনেমা ম্যাগাজিন, বাংলা মনে হচ্ছে, এটা বাংলা ম্যাগাজিনের গোড়ার দিককার একটা ম্যাগাজিন, এটা চিত্রলেখা, হ্যাঁ, এটা 30s এর কাছাকাছি একটা পুরনো ম্যাগাজিন। একটু যদি ভিতরে কন্টেন্ট একটু দেখাতে পারেন রেখে। ওকে, সো মোস্টলি ইন্ডিয়ান অ্যাক্টরস এন্ড অ্যাক্ট্রেসেস, বেশিরভাগ তখন হলিউডের উপর ইনফ্লুয়েন্সটা চলছে, তো কিছু, কিন্তু হলিউডের এটাই ছিল বেশি। এটা একটা তার সিঙ্গেল ম্যাগাজিন চিত্রলেখা। তখন ফিল্মল্যান্ড বলে একটা ম্যাগাজিন কলকাতা থেকে বেরোতো, ফিল্মল্যান্ড, এটা ফিল্মল্যান্ড ম্যাগাজিন। যারা এগুলো সংগ্রহ করে তারা জানে দিস আর রেয়ার ম্যাগাজিনস, ভেরি রেয়ার। ওকে, দিস আর রেয়ার ম্যাগাজিনস, ভেরি রেয়ার ম্যাগাজিন। এবার আমাদের এখানকার সরকার, এখন সবাই ভাবে যে নতুন, এটা স্বাস্থ্যশ্রী তখনই ছিল, স্বাস্থ্যশ্রী। আচ্ছা, তখন স্বাস্থ্যশ্রী বলে একটা ম্যাগাজিন কিন্তু সরকার থেকে বেরোতো। ওকে, যেমন এগুলো সব সরকারি ম্যাগাজিন, জনশিক্ষা, কথাবার্তা, এসব কিন্তু তখন আমাদের এখানকার সরকার। আর সাথে প্রাপ্তবয়স্কদের ম্যাগাজিনের কথা বলছিলাম, তখন এই ধরনের ম্যাগাজিন কিন্তু শুরু হয়েছিল মোটামুটি 40s এর শেষ এরকম সময় থেকে আর কি। যেগুলো একটু অ্যাডাল্ট ম্যাগাজিন, নরনারী, এরকম আরো কিছু কিছু ম্যাগাজিন ছিল, দু চারটা। আচ্ছা, হাতের কাছে আমি এটা দেখালাম আর কি, যে অ্যাডাল্ট ম্যাগাজিনও বটে আর কি। তারপর ধরা যাক সিনেমার এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত ম্যাগাজিন, সামিক বলে একটা ম্যাগাজিন, সৈনিক সমাচার, হ্যাঁ, আমাদের আর্মির জন্য ম্যাগাজিন। হেলিকপ্টারটাকে হাতির মতন, সেটাকে আমি হঠাৎ দেখলাম। এই স্বদেশ একটা ম্যাগাজিন, এও সিনেমা। এটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্সের আগে না পরে? এগুলো সব হয় নিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স বা প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। 1355 মানে 1948, জাস্ট আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স। এগুলো সবই পুরনো ম্যাগাজিন আর কি। যেই কন্ডিশনে আছে সেই কন্ডিশনে মানে সাংঘাতিক। না আমি তাই বলছি, সাংঘাতিক ভাবে রাখা, এগুলোকে ভালো কন্ডিশনে ধরিয়ে রাখাই একটা বিশাল ব্যাপার। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ছিল এক সময়, খুব এখনো সাহিত্য। এটা 1315 সাল, মানে তার 15 বছর, মানে 1900 সাল থেকে এটা শুরু হয়েছিল। এটা 15 বছরের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। এছাড়া এইসব ম্যাগাজিনের বাইরেও কিন্তু আমাদের যেমন দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট বেরোতো। এটাও একসময় খুব পপুলার ছিল, খুবই পপুলার ছিল ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট। এটা কি কন্টেন্ট থাকতো? একটা ম্যাগাজিন, এটা কিন্তু ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল থেকে বের হতো। হ্যাঁ, এটা ডিসকন্টিনিউড নাও, এটা এখন আর নেই।
না না এখনো এখনো বেরোচ্ছে। ওদের গেজেট হিসেবে বেরোয় না, ওদের নিজস্ব পুরশ্রী বলে এখন ম্যাগাজিনটার নাম বদলে গেছে। এও ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট 1947 এটা একটা 23rd অ্যানিভার্সারি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স কমেমোরেশন নাম্বার। এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স কমেমোরেশন নাম্বার। তার সঙ্গে মানে এইভাবে পাই কখনো কখনো আর কি, তার সঙ্গে জোড়া আছে আমাদের রবি ঠাকুরের ওপর আর কি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর কমেমোরেশন নাম্বার একসঙ্গে জোড়া আছে। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট এই দুটো খুব ভেরি ডেলিকেট কন্ডিশন, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল সিলভার জুবলি। হ্যাঁ আমাদের এটা কি? হ্যাঁ, এটা তো প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স, এটা তো ব্রিটিশ রাজের। হ্যাঁ, জর্জ 5 এর সিলভার জুবিলি, তার ইস্যু বার করেছিল আর কি। এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, এগুলো কালেকশন হিসেবে খুবই খুবই আমাদের প্রিয়। 4 Arts বলে একটা খুব ম্যাগাজিন, খুব তখন অদ্ভুত ভালো ম্যাগাজিন হিসেবে বেরিয়েছিল, বেশি দিন টেকেনি অবশ্য। রিগার্ডিং আর্ট 1935 খুব রেয়ার ম্যাগাজিন। এছাড়া সংগ্রহ কি করা যেত, যেমন তখনকার দিনে ক্যাটলগ, মানে দোকানগুলো তখন অনেকে জেনে থাকবে যে কলকাতাতে তখন বলতে গেলে বেশ কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল। এখন তো সব বড় বড় মল হয়ে গেছে, তখন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল যে জেনারেলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের ইউরোপিয়ান যারা এখানে ছিলেন আর কি তাদেরকে কেটার করার জন্য বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল। চারটে ছিল, বাঙালিদের জন্য স্টোর পরের দিকে 2-1টা খুলেছিল, মোটামুটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর টাইপের। এরা তখন তো মহিলারা সব আসতে পারতেন না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দোকানে এসে নিজেরা পছন্দ করতে পারতেন না, বেশিরভাগ বাড়িতে থাকতেন। তাই বেশিরভাগ দোকানরা করতো কি তাদের ক্যাটলগ বানাতো, বিশেষ করে গয়নার ক্যাটলগ প্রচুর। সব দোকান মানে গয়নার ক্যাটলগ, মানে যারা বড় দোকানদার তারাই করতে পারবে। হ্যাঁ, এখন হয় কি দোকানে গেলে ওরা ক্যাটলগ দিয়ে দেয়, আপনি খুলে দেখুন। তখন ক্যাটলগ বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আচ্ছা, বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, বাড়িতে ছবি দেখে যেটা ঠিক মারবে তোমার সেটা বানিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। গয়না যেমন গয়না ক্যাটলগ দেখাবে, এগুলো জোগাড় করা যেতে পারে। এটা একটা গয়নার ক্যাটলগ, রক্ষিত অ্যান্ড কোং, এগুলো প্রচুর সমস্ত জুয়েলারি সব তাদের ক্যাটলগ বানাতো। আমার কাছে এক গাদা ক্যাটলগ আছে, কারণ তাদের ফলে তার থেকে ধারণা পাবে তখন কিরকম ধরনের গয়না চলতো। তখন সেই ট্রেন্ড, তখন সেই স্টাইল, তখন ডিজাইন, সব ডিজাইন এবং নাম অনেক কিছু এখন আর ব্যবহারও হয় না। এরকম ক্যাটলগও আমার কাছে এক গাদা আছে। আবার মানে অন্যান্য যেমন ধরা যাক হোয়াইট টেবিল অ্যাডলো, হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন, আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্স, তারপর ধরা যাক লেসলি অ্যান্ড কোং, এরকম বিভিন্ন দোকান ছিল, তাদের সব এই মোটামোটা সব ক্যাটালগ হতো আর কি। সেগুলো কালেক্টেবল, কেননা ওখান থেকে তখন কি ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি হতো তার একটা আইডিয়া পাওয়া যায়, যার জন্য সেটা কিন্তু কালেক্টরদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। তখনকার দিনে ডিজাইন কি ছিল সেগুলো জোগাড় করা যেত। এছাড়াও আমাদের সবচেয়ে বেঙ্গলের ম্যাগাজিন বা এমন হতে এমন কথা নেই, আমরা মার্গ পড়তাম। সেই কোন সময় থেকে মার্গ ম্যাগাজিন সবাই জানে, খুব আমার ভর্তি সব মার্গ, আমার ভর্তি করা ভর্তি সব মার্গ। লেট মি শো, এখানে মার্গ আছে, এখানে মার্গ আছে, ওখানে মার্গ রাখা আছে, সব এখনো গোছানো হয়নি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, ব্যাপারটা আমার অ্যাপ্রোচটা যেমন এখানটা হচ্ছে কি দেশ, অমৃত, এই সমস্ত যে পত্রিকা স্পেশাল এডিশন যেগুলো হতো আর কি, সেগুলোকে রাখা। আমিও কিন্তু স্যার নিউজ পেপারস এ করি এরকম স্পেশাল সব রাখা। হ্যাঁ, আর তারপর ওখান থেকে এসে এগুলো সব দেশ, এমনি সিঙ্গেল ইস্যু অমৃত, ওখানেও দেশ রাখা আছে। তো এইগুলো আসলে আমার সাবজেক্টটা এমন ব্যাপার আর কি, যেখানে আমাকে সাবজেক্টের উপরে বইপত্র নেই, আমাকে এই প্রচুর ম্যাগাজিন পড়ে পড়ে এখান থেকে আইডিয়াস জোগাড় করতে হয়, প্রচুর বিজ্ঞাপন ঘাঁটতে হয় যে তখনকার কি ধরনের প্রোডাক্ট তখন বিক্রি হতো ইত্যাদি। তো আসল কথা হচ্ছে কি, এই করতে করতে কিন্তু সময় কেটে যায় খুব আনন্দের সঙ্গে। এইটা হচ্ছে সব থেকে ইন্টারেস্টিং। সো হাউ মাচ টাইম ইউ স্পেন্ড ইওর এন্টায়ার ডে উইথ অল দিস? মানে আপনি নিজের টাইমটাকে ডিভাইড করেন? আমার বডি যতক্ষণ অ্যালাউ করে ততক্ষণ সময় দিই। আমি যখন পেরে উঠছি না, টায়ার্ড লাগে, তখন আমি কি হয়তো একটু বসে শুয়ে অন্য কিছু কাজকর্ম করি বা লাইট কিছু কাজের দিকে চলে যাই। এমনই হয় ধরা যাক আমি খেলা দেখতে বসেছি, আমি তো সেই সময় আমি পেপার কাটিং করি, যেটা আমার করার দরকার। তাহলে একসঙ্গে একটা কাজও হলো, এই কাজ হয়ে গেল, আপনি নিউজটাও দেখে নিলেন। দেখা হলো না, যদি খেলা দেখতে গেলে সারাদিন ধরে টেস্ট যদি দেখি, তাহলে আমার তো সময়টা নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে তার সঙ্গে কোন কাজ করা যায় দেখতে হবে। তাহলে সেম জিনিস আমি করি, সঙ্গে বসে ড্রয়িং করে নিই, একটা কাজ করে নেওয়া গেল। এক্স্যাক্টলি, দুটো জিনিস হচ্ছে এটাও বুঝতে হবে যে 24 ঘন্টা সবার জন্য, আমার একার জন্য তো নয়। এটা কি বলে, আমাদের পুতিনের জন্যও 24 ঘন্টা, বাইডেনের জন্য 24 ঘন্টা, আবার নরেন্দ্র মোদীর জন্য 24 ঘন্টা, আমার জন্য 24 ঘন্টা। ওদের জন্য কোনো আলাদা করে স্পেশাল কিছু ব্যবস্থা নেই। 24 ঘন্টাকে আমরা বাড়াতেও পারবো না।
ফলে এই 24 ঘন্টার মধ্যেই প্ল্যান করতে হবে, ভাবতে হবে, যতটা হতে পারবে ততটাই হবে। রাইট। এই জন্য সময়ের জন্য ভাবনা চিন্তা করে লাভ নেই। আসল কথা হচ্ছে কি সময়টা মিনিংফুলি কাটানো। মিনিংফুলি কাটানো। আমরা এই সময়টাতে অনেকে অনেক কিছুই করতে পারে, আমিও করতে পারি। আমাকে কেউ মানা করেছে না, আমি যদি বসে বসে সারাদিন সিরিয়াল দেখি, আমি সিরিয়াল দেখা কেউ তো আটকাচ্ছে না, বলছি মানে সিরিয়াল দেখা খারাপ ব্যাপার না, সেটা না, কেউ কাউকে আটকাচ্ছে না তো কিছু করতে। সবকিছু খোলা আছে সবার জন্য। আমার কথা হচ্ছে কি যে one has to think যে how to make it meaningful, how to meaningfully spend the time. আসল কথা হচ্ছে কি how to spend time meaningfully. Absolutely. এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। Absolutely. মানে আমি একটা কথা বলি অনেককে, যে আমি যখন সবে কলেজে ঢুকেছি, প্রথম বার্নার্ড শো পড়লাম, তখন বার্নার্ড স্যার একটা কথা আমাকে খুব ইমপ্রেস করেছিল। বার্নার্ড স্যারকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট হ্যাপিনেস ইজ। ওকে। তিনি আনসারে বলেছিলেন যে হ্যাপিনেস লাইজ ইন বিং সো বিজি that one has no time to define what happiness is. Exactly. হ্যাঁ, তো এটা তার মানে বুঝলাম যে ইউ হ্যাভ টু স্টে বিজি। যদি না হলে তুমি চুপচাপ বসে থাকলে ভাববে আমি দুঃখী না সুখী এসব ভাবতে থাকবে, তুমি নিজেকে সেই সুযোগ you will get into a lot of garbage. Don't give yourself that space. তুমি বসে বসে ভাবছো যে আমি সুখে আছি না দুঃখে আছি, তো অত কাজের মধ্যে থাকো। সেকেন্ডলি যেটা পড়লাম, যেটা যে কথাটা আমাকে এটাকে ফলো করলো আর কি, সেটা হচ্ছে কি it is not enough to be busy like an ant. You need to understand what you are busy for. Yes. You being a human being, তুমি নিশ্চয়ই জীবজন্তুর মতো করে জীবন কাটাবে না। আমরা তো উঠে এই একটাই জিনিস সারাদিন করছি, সেটা তো হবে না। না, সেটা তো হতেই পারে। আমাদের একটা সময় আছে যখন আমাদের যন্ত্রের মতো কাজ করতে হয়। সেই সকাল থেকে উঠে অফিস দৌড়ো, অফিসে বসের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করো, আবার তবে ফের টায়ার্ড হয়ে ফিরে এসো। তারপরে আর আমার করার ক্ষমতা খুব একটা থাকে না, কিছু থাকে না, নতুন কিছু খুব একটা থাকে না, আমরা তখন এক্সস্টেড হয়ে যাই। একদম। এটা তো একটা সময় গেল। সেই সময়ের মাঝখানেও কিন্তু একটা সে বলে না যে রাঁধে সে চুলো বাঁধে, সেখানেও একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করে আমার, অনেককে নতুন কালচারদেরকে বলতে ইচ্ছে করে যে একবার হয়েছিল একটা জায়গায় একজন স্কি শিখছিল, স্কিইং। ওকে। তো পাহাড়ের উপর থেকে স্কি করতে করতে নিচে নামছিল, পাশে তার ইনস্ট্রাক্টর চলছিল। তা এখন নতুন তো নভিস, এবার যখন পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামছে তখন পরপর স্পিড বেড়ে যায় স্কির, আর গাছপালাগুলোর সংখ্যা বেড়ে যায়। উপর দিকে যত কম গাছপালা থাকে, যত নিচের দিকে আসে গাছপালার সংখ্যা বেড়ে যায়। ও তখন ভয় পাচ্ছে যে আমি বোধহয় স্কিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না এবং কোনো না কোনো গাছে ধাক্কা খেয়ে যাবো। তখন সে চিৎকার করেছিল তার ইনস্ট্রাক্টরের দিকে, চিৎকার করে বলেছিল হেল্প হেল্প। ও ভয় পাচ্ছিল যে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না, ব্রেক করতে গেলে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবো। তখন তাকে যে কথাটা বলেছিল ওর ইনস্ট্রাক্টর, সেটা তার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়ে দাঁড়ায়। ইনস্ট্রাক্টর তখন ওখান থেকে চিৎকার করে বলছিল ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য ট্রিজ, লুক অ্যাট দ্য গ্যাপস। তুমি যদি ট্রিজের দিকে তাকাও তাহলে তুমি ট্রিতে গিয়ে ধাক্কা খাবে, তুমি গ্যাপসের দিকে তাকাও, ইউ উইল ফাইন্ড দ্য গ্যাপস। তো যেমন লাইফে আমাদের সবসময় অনেক বাধা থাকবে, অনেক ট্রিজ থাকবে যেখানে আমরা ধাক্কা খেতে পারি। ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য ট্রিজ, লুক অ্যাট দ্য গ্যাপস। তুমি শুধু ভাবো যে আচ্ছা এটা তো আছে, এটার পাশ দিয়ে আমি কি করে বেরোতে পারবো। তো এইগুলোই ভাবনা। আর কথা হচ্ছে যে এখন আমি বোধ করি যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা আজকাল খুব রিস্কি হয়ে গেছে। আমি হয়তো একটুখানি কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলছি, রিস্কি হয়ে গেছে। আমি বলছি না খারাপ হয়ে গেছে, তা বলছি না, বলছি রিস্কি। এখন কে কোথায়, সবাই হাই স্ট্রাং হয়ে আছে আজকাল, কে কোথায় লেগে যাবে, কে কোথায় কি করবে। অতএব সেক্ষেত্রে আমার এই ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টস যেগুলো আছে আর কি, এদের সঙ্গে আমার সময় কাটলে আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করি। ঝগড়া করে না, এর উপর রেগে যায়। আমি যদি একটা বই ছেড়ে ফেলে দিই, সে আমার বিরুদ্ধে মামলা করে না, কিছুই করে না আর কি। সো দিস ইজ এনজয়েবল। আমি যার জন্য খুব এনজয় করি এবং আমার সব থেকে মনে হয় যে আমি আজকে হয়তো 2024-এ বসে আছি, কিন্তু আমি যখন খুশি 1924-এ চলে যেতে পারি। টাইম ট্রাভেল, আই টোল্ড ইউ। আমি তো আপনার কালেকশন দেখে আগেই বলেছি, it's a collection of memories, obviously, as you have said, but this is a kind of a laboratory or kind of a space traveling zone. আপনি যে কোনো সময় যে কোনো টাইমে যাচ্ছেন, টাইম ট্রাভেল বলতে পারেন। হ্যাঁ, টাইম ট্রাভেল করছেন আপনি। ব্যাপারটা কেমন হয়, একটা বই পড়ে অনেক সময় বোঝা যায় না, কিন্তু যখন পরপর অনেকগুলো হয়তো প্রাইমারি স্কুলের বই আমি পড়ি, তখন হঠাৎ মনে হয় যেন আমি প্রাইমারি স্কুলে ঢুকে গেছি, মানে আমি যেন ওই ক্লাসে বসে আছি বলে মনে হয়। যখন পরপর ম্যাগাজিন পরপর যদি অনেক ম্যাগাজিন, যেমন ধরো প্রবাসী আমার ইয়ার ওয়াইজ সাজানো আছে, কিংবা বসুমতী কিংবা ভারতবর্ষ, যখন পরপর পড়তে থাকি তখনকার যে ঘটনাগুলো তো পরপর যেমন আসতো সেভাবে দেখছি। কিছুক্ষণ পড়ার পর মনে হয় আমি যেন ওই সময়টা ওই সময়টা আমি আছি, তখন আমি ওই সময়টাতে আছি বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ পড়তো একটা ম্যাগাজিন পড়ার সময় ফিলিংটা নাও হতে পারে, কিন্তু অনেকগুলো ম্যাগাজিন যদি পরপর পড়া যায়, বা তখনকার পেপার যদি পরপর পড়া যায়, পাওয়া যায় যদি আর কি, তাহলে সেটাও। তার সঙ্গে আপনার যে কালেকশন যে আছে উপরে, আপনি যখন সিঁড়িতে যখন অন্য কালেকশন গুলো হাতে যখন নিচ্ছেন,
ইউর অল আর্টিফ্যাক্টস এন্ড অল, It's- সেটা তো আপনার টাইম ট্রাভেলিং করেই দিচ্ছে। This is an uncanny feeling আর কি। You are touching history. Absolutely. Whatever you touch, you are touching history. এই একটা uncanny The feeling হয়। coins you have in your collection, suppose someone has exchanged and it must have exchanged so many hands, hundreds of people. Absolutely. আপনি কি জানেন হিস্ট্রিতে কার হাতে পড়েছিল, কি করেছিল, কি না আমাদের কি? ছোটবেলায় এসে লিখতে হতো মনে আছে, একটি এক নয়া পয়সার কাহিনী। মানে এক নয়া পয়সা কিভাবে তৈরি কোথায় হয়েছিল, ঘুরলো, কার কোথায় ঘোড়াতে ঘুরে টুরে তোমাকে তারপর একটা মন গড়া একটা গল্প লিখতে হবে। এটা ঘটনা যখনই আমি একটা পুরনো কলম হাতে নিই, তখন এই কলমটাই কে লিখেছিলাম ভাবি। আপনার একটা সিনেমাই আছে বাংলায়, হারমোনিয়াম, আমার যথা মনে আছে, আছে আপনার যে হারমোনিয়ামটা আছে, আপনি কি জানেন কত লোকে কত রকম ভাবে কি সিচুয়েশনে পড়েছে, কার বাজিয়েছে, কে বানিয়েছে, কোন জমিদার বাড়িতে কে বাজাতে গিয়েছিল, না কে কোনো মেয়ে বসে বাজাচ্ছিল, না কে কোনো অন্য জায়গায় বাজাচ্ছিল। মজা হয় কোনো ক্ষেত্রে যখন আমরা বই কিনি, আমার একটা সংগ্রহ আছে সই করা বই আর কি। আমার এক বন্ধু নাম দিয়েছে বইটার, মানে তার আমার এক বন্ধু আছে সৌভিক বলে, ওর একটা এও আছে, একটা গ্রুপও আছে সই করা বই। আচ্ছা, এখন প্রচুর বই আমরা পাই সই করা অবস্থায়, সই করা সিগনেচার সাইন বাই কাউকে গিফট করেছে তার সই করা, এবং সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিখ্যাত লোকের। তা আমার এরকম হয়তো 7-8 বই আছে, তো সেগুলো সব কোনো না কোনো বিখ্যাত লোকের সই করা। এগুলো আমরা অনেক সময় এমনি পেয়ে যাই আর কি, মানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা বই পেলাম, তারপরে দেখলাম ওই ভদ্রলোকের সই করা আছে। তো তখন একটা ফিলিং হয়, আরে এই বইটা ওই ভদ্রলোক ছুঁয়েছিলেন, আমিও সেই বইটা ছুঁচ্ছি। আজকে যদি একটা বইতে যদি সুভাষ বোসের সই করা থাকে কিংবা মহাত্মা গান্ধীর সই করা থাকে, বইটা ছোঁয়ার সময় একটা রোমাঞ্চ হয় না? অ্যাবসলিউটলি, এই বইটা গান্ধীজি ছুঁয়েছিলেন, আমি সেই বইটা আমার হাতে, এখন সেই বইটা আপনার হাতে, আমার হাতে, পার্ট অফ হিস্ট্রি ইজ ইন ইওর হ্যান্ড। অ্যাবসলিউটলি। তো এই ফিলিং গুলো খুব কাজ করে আর কি, খুব আমি খুব এনজয় করি, এবং আশা করি যারা নতুন সংগ্রাহক হবে কিংবা যারা পুরনো সংগ্রাহক, তারা যদি আমার এই সংগ্রহ দেখে যদি তাদের মনে হয়ে থাকে, হয় পাগলামো মনে হতে পারে, আর যদি মনে হয় থাকে এর থেকে ওদের কোনো নতুন কোনো অ্যাভিনিউ বেরোলো বা অন্য কোনো ফিল্ডের ব্যাপারে মাথায় এলো, তাহলে বুঝবো যে হ্যাঁ আমার পরিচয়। আমি ওই কথাটাই বলবো যে পাগলপন্থী জরুরি হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি আমার এই সংগ্রহের এই এত ভ্যারাইটি রাখবার একটা প্রধান কারণ, আমি চাই যে নতুন কালেক্টর তৈরি হয়, নতুন কালেক্টরদের বিভিন্ন ফিল্ড দেখানো দরকার আছে, যাতে তারা পছন্দ করতে পারে যে হ্যাঁ আচ্ছা এই ফিল্ডটা আমার ভালো লাগছে, ওই ফিল্ডটা আমার ভালো লাগে না, হতেই পারে। তো এর থেকে ফিল্ড বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে। আমার হয়তো আরো অন্ততপক্ষে মানে ধরন যদি বলা যায়, আরো অন্ততপক্ষে 70-80 রকমের ধরনের সংগ্রহ দেখাতে পারতাম আমি আর কি, কিন্তু দ্যাট ইজ নট হিউম্যানলি পসিবল। যার জন্য আপাতত যেটুকু দেখানো গেল এইটুকুতেই আপাতত সবাইকে খুশি থাকতে হবে। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ ফর ইউর টাইম। আপনি এতটা সময় দিয়েছেন, পেশেন্টলি বুঝিয়েছেন। আমি জানি না যারা মিউজিয়াম বানানো 100 বার, আর আমি সবাইকে তাই বলি যে ভিউয়ার্সদেরও বলি, এমনি লোকেদেরও বলি, হ্যাভ পেশেন্স ইন ইউর লাইফ। যে কোনো আর্ট করতে হোক বা যে কোনো জিনিস, পেশেন্স আমরা হারিয়ে ফেলছি। কেন কি যে আজকে আমরা কি দেখি, ভিডিও শর্টস দেখি, যেগুলো হচ্ছে হয়তো 2 সেকেন্ডের বা কয়েক সেকেন্ডের, হার্ডলি 60 মিনিটস, দ্যাট মিনস 1 মিনিট, সরি 60 সেকেন্ডস মানে 1 মিনিটের আমরা হচ্ছে। তো 1 মিনিটে আপনি কি দেখবেন, কি বুঝবেন? আপনাকে একটা বই পড়তে গেলে, ভালো করতে গেলে এখন সময় 1 সপ্তাহ লেগে যায়, 2 দিন 3 দিন লাগতে পারে। আপনি একটা আর্টওয়ার্ককে করতে গেলে আপনার 2 দিন 3 দিন লেগে যেতে পারে, কয়েক ঘন্টা লাগতে পারে। সেখানে আজকে যদি আমরা মিনিটস এন্ড সেকেন্ডসে, যার জন্য লোক আজকাল বই পড়ে না, সিনেমা দেখে। Exactly. বইটা পড়তে 3 দিন লাগতে পারে, সিনেমাটা তো 2 ঘন্টায় দেখে নেব। This is, and that's why I am creating this documentation. I am taking this pain, and you have taken so much of pain in creating this fabulous, amazing collection. আর এটাকে আমি চাইছি লোকে ঘরে বসে দেখুক। কেন আমি জানি সবাই এসে দেখতে পারবে না, সবাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না, সে হয়তো অন্য জায়গায় বসে আছে, ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় বা পৃথিবীর অন্য কোনায় বসে আছে। আমি জানি না সবাই বাংলা বুঝতে পারবে কিনা, বা সবাই ইংরেজি বুঝতে পারবে কিনা, কিংবা হিন্দি বুঝতে পারবে, কিন্তু there are things which doesn't need language. আমাকে একটা কথা বলতে পারি যে আমার ফোন নাম্বারটা তুমি শেয়ার করতে পারো তোমার এখানে, যাতে করে যারা বাইরে আছেন তারা যদি কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান করতে পারেন। আমি গল্প করতে ভালোবাসি, এবং অন্যদের কাছ থেকে জানতে আমার সবসময় খুব ইচ্ছে করে। ডেফিনেটলি। আর যদি আমার এমন কিছু আছে যেটা আমি জানাতে পারি, ডেফিনেটলি আই এম ওপেন টু দ্যাট, যে আমি জানাতেও রাজি। যদি কাউ যদি গাইডেন্সের দরকার পড়ে তাহলে আপনাকে যোগাযোগ করতে পারে, বন্ধু বান্ধব তৈরি করতেই পারি আমি। যদি কাউর গাইডেন্সের দরকার পড়ে তাহলে কেউ আপনাকে যোগাযোগ করতে পারে, কেউ যদি নিউ কালেক্টর, যদি কারণ সবাই আপনার মতো নলেজ রাখবে না, অবশ্যই করতে পারে, বিকজ ইউ আর অ্যান ওশান। আর যারা আছে তাদের যদি জানতে হয়, ইউ হ্যাভ টু গেট ইট ডিপ ইনসাইড দ্য ওশান টু গেট দ্য পালস। অন্যান্য স্টেটের লোকেরাও ওয়েলকাম, তারা যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় করতেই পারে। আমার নাম্বারটা তুমি এখানে শেয়ার করতে পারো তোমার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম। আজকে আমরা এটাকে এন্ড করছি, অ্যান্ড মোস্ট প্রবাবলি উই ওয়েন্ট থ্রু 4 days of grinding. Thank you. 5 days now, 5 days running. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Thanks for watching this video. Please support ArtKeeper, and your support, please share and subscribe. Thank you so much.